அனைவருக்கும் வணக்கம். Hope you are all preparing well. இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் nuclear energy under the section of renewable energy, its advantage and disadvantage. Because இப்போ ரீசெண்டா ஒரு குளோபல் ஃபோரம்ல இந்தியாவுடைய எஸ்பெஷலி நியூக்ளியர் எனர்ஜியோடைய ஸ்கோப் பத்தி ஒரு there was one thing happened. Then global warming in ocean and finally Himalayas. So the last topic video continuation தான். So we are moving to see last topic last video பார்த்தீங்கன்னா nuclear energy பத்தி பார்த்தோம். இப்போ we are continuing as its advantage and disadvantage. So start with nuclear energy. So in the context of ஒரு article again Hinduல வந்திருக்கு, shut down this misguided energy policy. Again 2017-18 the potentiality and the challenges before nuclear energy கேட்டிருந்தாங்க. So இப்போ what about kind of nuclear energy தான் பார்த்திருக்கோம். So last class நம்ம பார்த்த மாதிரி what is nuclear energy, that is nuclear fusion reaction ல இருந்து வர எனர்ஜினா என்ன, globally its role, India's contribution. Now we start from the advantage of nuclear energy. Why we are supposed to move to nuclear energy? Because generally speaking electricity generation la more than 70% conventional source of energy, that is non-renewable thermal power plant contribute பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுல ரெண்டு disadvantage, ஒன்னு climate change, that is greenhouse gas emission நால global warming ஏற்படுது. இன்னொன்னு conventional form of energyங்கிறது easily depleting one, that is in future இது இல்லாம போயிடும். So we are supposed to move toward non-conventional renewable form of energy. The non-conventional energy la wind energy, solar energy la we are traveling, in fact we are ahead, that is we are a potential players in the world. At the same time, with respect to nuclear energy, as we already discussed earlier, we are utilizing or we are now we are in the phases of utilizing only nearly 3% of total electricity generation from nuclear energy. When compared to Finland, some developed nation, they are harnessing more than 80% of nuclear energy potentiality for electricity generation. But we are harnessing less than 3% only. We are moving towards to attain more. One more thing is, fortunately, India blessed with thorium, uranium and all, which is core for nuclear energy generation. So simply speaking, we are very potential player in the form of abundance of uranium, thorium worldwide. So we have very good scope. In addition to that, technologically speaking, we are pioneer only. That's why in the topic of India's contribution also, technologically we are very ahead in nuclear energy generation. But there is some kind of hurdles, hindrance prevailing. So we are supposed to combat this kind of harness. So now we are stating the advantage. So simply speaking, நம்மளே கண்ண மூடிட்டு சொல்லிடலாம் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஏன் வேணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்னைக்கு கன்வென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து டிப்ளீட் ஆகிடும், நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, கிளீன் எனர்ஜி. பட் ஈவன் தோ அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸாக இருந்தால் கூட இன் லாங் டேர்ம் வந்து நமக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் important aspect in energy scenario. So start with fuel efficiency, that is it need less requirement of fuel. So one of the benefit of nuclear fusion is the low requirement of fuel, that is efficiency. The reactant, low level of reactant gives huge amount of energy. For example, only 0.17 milligram of tritium or deuterium used to produce energy.
இதே நீங்க that amount of energy நீங்க conventional form of யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு 10 million times more fuel, fossil fuel தேவைப்படும். So what they are speaking, efficiency when compared to conventional form of energy, nuclear energy is very very efficient one. It requires low reactant, there is low requirement of input, produce huge amount of energy. And the safety, actually it is double-edged sword. டிஸ்அட்வான்டேஜ்ல கூட சொல்லலாம். இதோட சேஃப்டிங்கிறது ஒரு பெரிய கன்சர்ன் நமக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லாம் நடக்கும்போது நமக்கு சேஃப்டி கொஸ்டின் மார்க் தான். பட் நார்மல் டைம்ல ரெண்டு விஷயம் நமக்கு சேஃப்டி கொஸ்டின் மார்க். ஒன்று நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் மாதிரியோ இல்லை மேன்மேட் டிசாஸ்டரோ இல்லை வெப்பனைசேஷனுக்காக ஒரு ரியாக்டரை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சேஃப்டிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க். ஆனால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபியூஷன் எனர்ஜிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் ஒன். பிகாஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபிஷன்ல இருக்கும். பட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபியூஷன்ல கிடையாது. ஸோ வென் கம்பேர் டு ஃபிஷன், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் எனர்ஜி இஸ் சேஃப்டி, பட் இட்ஸ் நாட் ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ். நியூக்ளியர் எனர்ஜி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு எடுத்தோம்னா லைக் அதோட சேஃப்டினஸ் தான். ஸோ இங்கே பார்க்குற கண்டெஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கலா நியூக்ளியர் எனர்ஜினா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் மூலியமா வர்ற எனர்ஜி, நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலியமா கிடைக்கிற எனர்ஜி. தமிழ்ல அணுக்கரு பிளவின் மூலம் அணுக்கரு இணைவுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபிஷன்ல பார்த்துக்கிறதுக்கு ஃபியூஷன் வந்து ஐ மீன் வெரி பொட்டன்ஷியல் சேஃபர் தான். பட் அட் த சேம் டைம் நிறைய பவர் பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், ஒரு எர்த்குவேக் நடக்குதுலாம் இருக்கும்போது நமக்கு பெரிய டேமேஜ் வந்துடும். லைக் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் லீக்கேஜ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது. இது இல்லாமல் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வெப்பனைசேஷன். அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கு நிறைய ரியாக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. தட்ஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ ஆக்சுவலி கம்பேர் தட். And as usual we know that another important, it cut import bill. Any renewable energy நமக்கு வந்து லைக் சேவ் ஃபாரெக்ஸ், ஒரு ஃபாரின் கரன்சியை நம்ம சேவ் பண்ணி கொடுக்குது. இது வந்து ஒரு ஜென்ரலிஸ்ட் பாயிண்ட் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபாசில் ஃபியூயலுக்கு we depend other nation, so we importing the fuel, so quite naturally we are investing more. When compared to renewable, especially nuclear energy, it cut import bill. There is nuclear energy released in nations like $100 billion annually. நம்ம பெட்ரோலோ லைக் கோலுக்கோ இன்வெஸ்ட் பண்றதுல. அண்ட் சீப்பர் டு ரன். இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஈவன் தோ இட் இஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், ஐ மீன் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப காஸ்ட் தேவைப்படும், அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஆனா ரன்னிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பர் டு ரன். ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபியூயல் ஆகட்டும் இல்லை டிஸ்போசல் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா when compared to rest of the power plant ரொம்ப கம்மி. ஸோ நம்ம காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரன்னிங் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி தான். அண்ட் வெரி ஃபார்ச்சுனேட்லி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபியூயல். ஸோ எஸ்பெஷலி இந்தியாலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி ஆர் அபண்டன்ட், நமக்கு ஃபியூயல் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஃபாசில் ஃபியூயல் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரியில எந்த மாதிரி அபண்டன்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃபியூயல் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூயல் வந்து நம்ம நாட்டில் ரொம்ப அபண்டன்ட்டாக இருக்கு. அன்லைக் ஃபாசில் ஃபியூயல், டியூட்ரியம் ஆகட்டும் ட்ரைட்டியம் ஆகட்டும் அபண்டன்ட்லி ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டியூட்ரியத்தை சி வாட்டர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ட்ரைட்டியம் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்டர் பை ப்ராடக்ட். ஸோ இது இல்லாமல் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட், யுரேனியம் தோரியம் நமக்கு மணலாவே கடற்கரையில் கிடக்குது. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நோ வேஸ்டேஜ். இதில் இதுலேயே ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லணும். இதில் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தான். அட் த சேம் டைம் பை ப்ராடக்ட், நீங்க வேஸ்டேஜ்னு சொல்றதை விட ரொம்ப கரெக்டாக சொல்ல போனால் பை ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய பை ப்ராடக்ட்லாம் கிடையாது. பட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதும் ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு ஹெடேக்கான ஒரு விஷயம். ஸோ அன்லைக் ஃபாசில் ஃபியூயல் பேஸ்ட் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், நியூக்ளியர் எனர்ஜி that is fusion energy does not release any harmful gases or toxin as byproduct. நீங்க இதே ஒரு வெஹிக்கிள்ல ஒரு பெட்ரோல் போடுறோம், அது CO2 எமிட் பண்ணும், கார்பன் மோனாக்சைடு எமிட் பண்ணும், அது இன்டர்ன் குளோபல் வார்மிங்கை கொண்டு வரும். இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர், ஒரு கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்திலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் ஆச்சு அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. இது ஒரு விஷயம்.
கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் எப்படி நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ஃபியூல் கிரீன் ஃபியூல்னு சொல்றோம். ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் பண்ணி ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டர் தான் கிடைக்கும் பை ப்ராடக்டா. ஸோ வாட்டர்ங்கிறது வந்து நமக்கே தெரியும் இட்ஸ் நாட் அ ஹார்ம்ஃபுல் கேசஸ் ஆர் டாக்ஸின். ஸோ த ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் இன்வால்விங் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரிலீசஸ், that is involving hydrogen atom releases helium gas. Helium gas is nothing but inert in nature. ஏன்னா அது வந்து like zero group gases வரும். That is which is in fact nuclear fission reaction, which is currently used to produce energy in a nuclear plant, produce radioactive waste which need to be disposed so as not to harm the population. That's நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி தான் we have to handle this one. Like biomedical waste மாதிரி தான். Biomedical waste is ஒரு inevitable in health sector. At the same time we have to dispose it. It is not obviously direct harmful one, but we have to process or we have to manage. Likewise nuclear waste, in addition to that, not that much harm provided if we manage it effectively. Then ecological benefit, as usual we said it is a clean energy, because we know that it is a source of clean energy, so it helps us to reach net zero emission. Yes, because conventional form of energy, what will do, it emits CO2, enable global warming. This kind of things not happen in nuclear energy. So it help limit global average temperature rise to below 2 degrees Celsius. Preferably 1.5, that is the scale, like Paris deal, Paris agreement is nothing but it help us to reach Paris, enable us to aid us to reach the target of Paris agreement. So like that we have advantage. So disadvantage again நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். First thing, I mean point jumble பண்ணிருப்பேன், நீங்க priority போட்டு எடுத்துக்கலாம். For example nuclear waste management, financing the project, இதெல்லாம் நீங்க you just have an order. First thing வந்து for most technically சொல்லணும்னா, technically speaking maintain the reaction, especially nuclear fusion எடுத்தீங்கன்னா, nuclear fusion reaction உதாரணத்துக்கு சூரியன்ல நடக்குது, சன்ல நடக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். ஸோ சன்ல எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது, அந்த அளவுக்கு we are supposed to create that much temperature in order to carry forward this kind of reaction. So இது பெரிய சேலஞ்சிங் நமக்கு. That's why first thing, especially with respect, ஏன்னா நம்ம குளோபல் எரினால பேசினது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் எனர்ஜியை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் அதை நியூக்ளியர் ஃபியூஷனாக இங்கே சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு இதை நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெதர் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்லேயும் அப்படி தான், நமக்கு வந்து ஃபிஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஃபியூஷனை கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் நெசிட்டி இல்லாட்டியும் கூட எகெயின் ஃபிஷனையுமே நம்ம வந்து டெக்னிக்கலி ரொம்ப கரெக்டாக கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு we are facing lot of challenges. Even though we are a pioneer, but still we are facing handicapness. So maintaining the reaction, as stated above, fusion require high temperature for as a prerequisite for the production of energy. The problem is the surface of earth வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த required temperature கிடையாது. Actually scientists able to create sun-like condition on earth. It is difficult to maintain over long period because imposing limitation on the process. So இதான் ஒரு major challenge. இதனால தான் நம்ம வந்து இதை டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். Then viability. So even though நீங்க அந்த ஜாயிண்ட் யூரோப்பியன் டாரஸ் ரியாக்டர்ல எல்லாம் கூட நமக்கு என்ன ஒரு மேஜர் பிரச்சனை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம்னா, இதோடைய ஃபியஸபிலிட்டிங்கிறது வந்து ஐ மீன் கமர்ஷியல் யூஸுக்கு ஃபேஸபிள் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் we are in lacuna state only. Currently the fusion process is the high requirement of energy to produce a favorable condition for environment. For example, that a jet reactor used 36 megawatt to release 12 megawatt of energy. So it has great question over its viability, but still we have the hope that feasibility in future for commercial use. But as of now, the feasible and viability of this reaction or production of energy is somewhat in remote only. Then obviously financing, as we said earlier, பொதுவாகவே nuclear energy it's a cost, I mean high cost involvement, especially for fusion reaction, due to maintain or create sun-like condition, I mean temperature, high temperature
we have to invest more. So financing the project is a very difficult one. Then insufficient, apart from this, we have to come to lack of public funding also. So when compared to rest of the renewable energy like natural gas, wind and solar, this kind of energy have always backseated only, because it less viable, less feasible. There is lack of public funding. இது நமக்கே நல்லா தெரியும். Again நீங்க இந்தியா மூவிங் டுவர்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி தான். லைக் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நிறைய டாபிக்ஸ், ட்ரையிங் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே ரெனியூபிள் எனர்ஜி ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சங்க் விண்டு, சோலாரு, வேற ஏதாவது ஓஷன் தெர்மல், ஜியோ தெர்மல், வேற ஏதாவது யோசிப்போமே தவிர்த்து நியூக்ளியருக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ரண்ட்ஷிப்லாம் இருக்காது. Again, due to this kind of like a lot of issues, public funding, that is government உடைய like பேக்கப்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஈவன் தோ நம்ம காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ரொம்ப காஸ்ட், பட் அதை மீட் அவுட் பண்ணுற கூட டிராவலிங் கூட கிடையாது. தென் insufficient installed capacity, இது ஒரு பெரிய ஒரு ஐ மீன் ஒரு செட்பேக் தான். நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டோ யூஎஸ் நியூக்ளியர் டீல்ல கூட இது தெரியும். Like in 2008, Atomic Energy Commission projected India would have 650 gigawatt of installed capacity by 2015 and so on. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 point, I think less than 10 gigawatt கூட வரல. பிகாஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயங்களும் கம்பர்சம் தி ப்ராஜெக்ட். நல்ல எக்ஸாம்பிள் இண்டோ யூஎஸ் நியூக்ளியர் டீல்ல we thought we will establish more new nuclear plant. இன்னைக்கு வரைக்கும் so far ஒரு single plant கூட நம்ம establish பண்ணல after 13 years of deal concluded. So again நீங்க இத கூட ஒரு பை சார்ட்ல total electricity generation in India பார்க்கும்போது நீங்க less than 2% or 2% கிட்ட இத்தனை மெகாவாட் எலக்ட்ரிசிட்டியை நியூக்ளியர்ல ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷனே ரொம்ப கம்மி. ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் 2050 அப்படிலாம் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் வச்சிருக்கோம். நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும், பட் ப்ராக்டிக்கலி அதோட அட்டைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்சஃபிஷியன்ட். ஸோ இவ்வளோ கம்மியாக வச்சுக்கலாம் நம்மளால என்ன சொல்றது, எனர்ஜி டார்கெட் எல்லாம், கிரீன் எனர்ஜி டார்கெட் எல்லாம் we cannot achieve. தென் அக்விஷன் ஆஃப் லேண்டுங்கிறது ஒரு காமன் இஷ்யூ. இட் இஸ் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி இது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள். பிகாஸ் ஏன்னா எந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்னைக்கு லேண்ட் அக்விஷன்ங்கிறது ஒரு மேஜர் இஷ்யூ, இன்க்ளூடிங் ஃபார் ரியாக்டர் ஆல்சோ. ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கூட சொல்லியிருக்காங்க கூடங்குளத்தில். ஏன்னா அடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு. அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்ட். இது ஒரு பெக்யூலர் என்னன்னா, ஈவன் தோ இட் இஸ் அ க்ளீன் எனர்ஜி, ஈவன் தோ இட் like combat global warming, at the same time the climate change effect increase the risk of nuclear reactor accident. உதாரணத்துக்கு ஒரு earthquake வருது, இல்ல ஒரு volcanic eruption due to erratic climate னால ஏதோ சம்திங் நமக்கு நடக்கும்போது, இல்ல ஒன்றும் இல்லை டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் எராட்டிக் வெதர் பிஹேவியர்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் வேவ் வருது, என்ன ஆயிடும், குறைஞ்சபட்சம் நம்ம என்ன செய்வோம், டெம்பரரியா ஷட் டவுன் பண்ணிடுவோம். பிகாஸ் ஏன்னா லைக் அந்த ஹீட்டை பிகாஸ் இதெல்லாம் தெர்மோ சென்சிட்டிவ் ஒன். So during the world's increasingly hot summer, several reactor plants are temporarily shut down or taken off the grid. இல்ல ஒரு பவர் பிளான்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கு, பிகாஸ் நீங்க கூலண்ட் எஃபெக்டுக்காக டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ட்ரை அப் ஆயிடுச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட் இது ரியாக்டரோடைய கெப்பாசிட்டி இது பாதிக்குது. ஸோ வாட் வி ஆர் சேயிங், even though for climate change this kind of energy boon, in turn climate change in turn affect its running capacity and deployment at insufficient scale. Again because நமக்கு like installed capacity எல்லாம் insufficient இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பெருசா ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு மேசிவாவெல்லாம் நம்மலாம் போடலை. நீங்க ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க,
renewable energy ஒரு இன்னைக்கு as of now வந்து ஒரு 20% கிட்ட இருக்கு, 20க்கு மேல இருக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டியில. நம்ம டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 60-70% இருக்கணும். அப்போ பிளேயர்ஸ் சோலாரு, விண்டு, நியூக்ளியர்னு பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு பிளேயர்ஸுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ சிம்பிளா என்னன்னா நிறைய சோலார் பிளான்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும், நிறைய விண்ட் பவரை வந்து டர்பைன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும், அதே மாதிரி நிறைய நியூக்ளியர் ரியாக்டரை நம்ம லைக் டிப்ளாய் பண்ணணும். பண்ணியிருக்கோமா? கிடையாது. தென் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இது ஒரு பெரிய இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய ஹர்டில் தான் ஆக்சுவலா, எஸ்பெஷலி ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் லீக்கேஜஸ். பிகாஸ் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரொடியூஸ் மோர் நியூக்ளியர் வேஸ்ட், இட் ஹேவ் இஃபெக்ட் ஆன் லைஃப், மேட் காஸ் கார்கோஜெனிக் எஃபெக்ட், கேன்சரஸ் க்ரோத் கொடுக்கலாம், ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சின்ஸ் இந்தியா மாதிரி ஒரு டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் நாடுகளில் we have to take care its waste management very properly. சப்போஸ் ஒரு டிசாஸ்டர் வந்தாலும் லீக்கேஜ் நடக்கும், இல்லை ப்ராப்பராக அந்த வேஸ்ட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணாட்டியும் லீக்கேஜ் நடக்கும். ஸோ இது ஒரு பெரிய காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், as we have aspiration in Paris Agreement, we have to work toward combat climate change. For this, renewable energy is one of the boon for us. In the renewable energy, nuclear energy, that is nuclear fusion, is important. So in order to keeping energy security in mind and in order to combat climate change and all, we have to we have to process more, and we have to do a lot in order to harness more energy from nuclear, because nuclear fusion process promise to be a cheap, non-polluting alternative for the sustainable production of energy. Yes, sustainability is very very important, because நீங்க சோலாரோ விண்டோ எடுக்கும் போது even though நமக்கு abundant இருக்கு, for example வந்து India blessed with abundant of insolation, incoming solar radiation நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. பட் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் என்னன்னா, சப்ஜெக்ட் டு, நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதுங்கிற மாதிரி, சப்ஜெக்ட் டு கிளைமேட் சேஞ்ச். திடீர்னு கிளைமேட் சேஞ்ச்னால ஒரு எராட்டிக் பிஹேவியர்னால வாட் வில் ஹேப்பன், சடனா இன்சுலேஷன் கூட ரொம்ப கம்மியாயிடலாம், இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷனுடைய கெப்பாசிட்டி கூட குறைஞ்சிடலாம். we can't predict. ஸோ இங்கே சஸ்டைன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் மற்ற ரினியூபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியில் இருக்கும். ஆனால் நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய பெஞ்ச் மார்க். ஈவன் நீங்கள் நம்ம அட்வான்டேஜ் கூட இதை கூட எழுதலாம், சஸ்டைனபிலிட்டி கூட we can add. ஸோ இந்த சஸ்டைனபிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு நமக்கு இதுதான், we have one plug part, இதை எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். நான் ரொம்ப கிறிஸ்பாக ப்ரீஃபாக தான் சொல்லியிருக்கேன். சின்ஸ் இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு ரொம்ப பொட்டன்ஷியல் ப்ராமிசிங் டாபிக்கும் கிடையாது, அட் த சேம் டைம் நம்ம விடக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா, ஒரு குளோபல் கண்டெக்ஸ்ல ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று இருந்திருக்கு, தென் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்ததுனால சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எகெயின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் 17-18 ஆன்சரும் இதுதான், அட் த சேம் டைம் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினுக்கும் இதுதான், ஒரு தடவை ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எகெயின் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான், எஸ்பெஷலி அக்வாட்டிக் ஓஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான். ஸோ ப்ரீவியஸில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ உள்ளது. இந்த டாபிக் ஆக்சுவலாக நம்ம கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கூட இதை நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம், அந்த டாப்பிக்கை கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஆல்ரெடி என்ன கேட்டிருக்காங்க, 2017 climate change ஒரு global problem, how India affected by climate change, how Himalayan and the coastal state of India affected by it, especially அப்போ Himalayan with respect to climate change, coastal region with respect to climate change. At the 2019 define the concept of carrying capacity of ecosystem, relevant environment, அது எப்படி பிளானிங் யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து discuss the effect of climate change on marine life and highlight the geophysical change occurring due to decrease in oxygen concentration in the oceanic water. So rendu vishayam, the consequence of climate change in the oceanic region, number one part of the question, and part two of the question, changes occurring like geophysical changing, like coral bleaching, ocean acidification. So இந்த மாதிரி geophysical change உங்களுக்கு climate changeனால ஏற்படுது, அது என்ன?
ஸோ இதை தான் பார்க்க போகிறோம். With an introduction, context global climate change not only leading to increase in temperature of earth also have disaster impact on life inside the ocean. Again நம்ம சமிட்ல டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கன்வென்ஷனல் வித் கரண்ட் டாபிக் மாதிரி. இதெல்லாம் கோர் ஏரியா. இந்த கோர் ஏரியாலேருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணா கேட்கலாம். மரைன் ஹீட் வேவ், ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன், கோரல் ப்ளீச்சிங், அதர்வைஸ் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டைரக்டா கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் ஓஷன். இப்போ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப டைரக்டா நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி எப்படி வேணா கேட்கலாம். ஸோ இந்த கோர், அந்த கோருக்கு ஒரு ஆன்சர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு we have to prepare. ஸோ ஸ்டார்ட் வித் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஓஷன்ஸ். நமக்கே தெரியும் ஓஷன்ஸ் support marine life, also play a vital role in sustaining territorial life. So not only support marine, territorial life க்கும் இது ஒரு basic. உதாரணத்துக்கு it modulate global temperature by transporting warm water from equator to polar region and cold water to polar to equatorial region. So நம்ம வந்து ஒரு we thought some demarcation in geophysical process or geomorphological process நினைக்கிறோம். கிடையாது. நீங்க terrestrial and aquatic region always interconnected or interrelated one. குறைஞ்சபட்சம் பாத்தீங்கன்னா இது மரைன் லைஃப் அதுக்குள்ள ஒரு வேர்ல்டு இருக்கிற மாதிரியே terrestrial லைஃபையுமே ரெகுலேட் பண்ணுது. தட் இஸ் குளோபல் டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுது. In addition to that, we know that this ocean currents, that is the ocean current circulation, is critical input in global weather phenomena like storm, cyclone, drought, flood, rains, etc. Then it support livelihood. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஒரு almost 3 billion population like டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் மூலியமாவோ, இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா டூரிசம், அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமோ இது சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்டு இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கிறது நமக்கு வந்து எகெயின் தெரியும் கோல்ட் அண்ட் வாட் கரண்ட் மீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய அபண்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ தி வைட்டல் ரோல் ஆஃப் ஓஷன் இதுலேயே நமக்கு தெரிய வருது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் upwelling vertical current transport nutrient from oceanic depth to surface which enhance fishing population in the region. So simply speaking, இதோட கூட இல்லை, இன்னும் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெடிசனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆகட்டும், லைக் இன் அடிஷன் இன் பிசியாலஜிக்கல் ஜியோமார்பாலஜிக்கல் பர்பஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ரோல் ரொம்ப ஜாஸ்தி. நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த லைவ்லிஹுட் ஆகட்டும், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆகட்டும், லைக் குளோபல் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணுறதாகட்டும், ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓஷனுடைய வேலை. இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு நமக்கு. I just ஒரு intro தான் கொடுத்துருக்கேன். You can add more point in this one. And ஃபைனலாக ஒரு பாயிண்ட் இதில் விட்டுட்டோம். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் உள்ள ரோல், தட் இஸ் ஓஷனுடைய நீங்கள் ஒருக்க மூணாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பியூர் எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இன்னொன்று வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல், தட் இஸ் ஜியோபிசிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஜியோபிசிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஜியோகிராஃபிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். தேர்ட் ஒன் கிளைமேட் சேஞ்ச் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா இன்னைக்கு தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஓஷன்ஸை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் ஓஷன்ஸ் அப்படி பார்த்தது இல்லை. பட் நவடேஸ் நம்ம வந்து ஓஷனை பார்க்கறதே கிளைமேட் சேஞ்ச். தட் இஸ் ஓஷன் ஆக்ட் அஸ் எ கிரேட் கார்பன் சிங்க். நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் கொஸ்டின் எப்படி டைரக்டாவே வந்திருக்கு. ஓஷன் வந்து ஆக்ட் ஆஃப் கார்பன் சிங்க். இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு இப்படி இருக்கும்போது ஓஷன் அசிடிஃபை ஆகும்போதோ இல்லை ஓஷன்லேயே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ ஹவு வில் குளோபல் அஃபெக்ட்ங்கிறதே கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டாகவே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலி தேர்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ஆக்ட் அஸ் எ கார்பன் சிங்க் ஆஃப் தி வேர்ல்டு by circulating almost 80% of global carbon cycle. As per IPCC report, ocean absorb more than 90% of greenhouse gases. If ocean illa, in the absence of ocean, the global temperature would be higher by almost 56 degrees Celsius. யோசிச்சு பாருங்க, 56 degrees Celsius na really we can't imagine anything. So it is a thing. So three perspective: climate change, economy, and geography perspective. Economy பார்க்கும்போது livelihood like fishing, tourism and all we can add. இதான் ocean introduction. இப்போ ocean எப்படி இருக்கு, என்ன பிரச்சனை இருக்கு? At present பார்த்தீங்கன்னா it is a great repositories of life. That is 90% of total species on planet oceanல தான் இருக்கு. அதில் ஒரு 80% என்ன இருக்குன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியாது.
ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய what we can say that is a big phenomena. But the problem of oceans என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, first thing வந்து temperature rise. That is as per estimate the global temperature already up by 1.1 degrees Celsius since pre-industry level. By 2100 it is we expect to rise by 5 degrees Celsius. Suppose if we continue same path, this temperature level rise leading to multiple consequence. உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, எகெயின் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காமனா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிளேசியர் மெல்ட் ஆகும். கிளேசியர் மெல்ட் ஆகும் போது sea level ரைஸ் ஆகும். sea level ரைஸ் ஆச்சுன்னா எகெயின் இப்போ பார்க்குற ஓஷன் லெவல் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே உள்ள எக்கோ நீச் இக்கோசிஸ்டம் பயம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இனண்டேஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம், இது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போதான் நடக்கிறது இல்லை. தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், தொழில் புரட்சி இங்கிலாந்துல ஏற்பட்ட பிறகு டெவலப்டு நாடுகள் இப்போ நம்ம செய்தது இதெல்லாம் இப்போ மட்டும் நடக்கிறது இல்லை. we have one precedent, that is Permian extinction. that is ஹிஸ்டரியில பெர்மியான் பீரியட் ஒரு 250 million years ago இப்படிதான் நடந்திருக்கு. அப்போ climate changeல massive loss of species நடந்திருக்கு. that is the current change already history la irukku. Massive loss of species due to climate change happened during the Permian period of 250 million years ago. So a series of volcanic eruption in Siberia and all places it's a witnessing these factors. So what சொல்றாங்க, இன்னைக்கு ஓஷன் கரண்ட் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா due to global warming or climate change temperature rise ஆகுது. இந்த erratic behavior வந்து இந்த அப்ரப்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நமக்கு ஸ்பீசிஸ் லாஸ் வழிவகுக்கும். ஆல்ரெடி ஒரு ஹிஸ்டரிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒரு சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் ஃபெனோமினால ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வந்துடும். எர்த்குவேக் ஃப்ரீக்வெண்ட் நடக்க ஆரம்பிக்கும், சம்மந்தம் இல்லாம வல்கனிக் எரப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அந்த நாடுகளும் அழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சேஞ்ச் இன் ஓஷன் கரண்ட் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். பிகாஸ் குளோபல் வார்மிங் வரும்போது ஓஷன்லையுமே உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு பயோம் நீச் பாதிக்கப்படும். இப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி ஓஷனுடைய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். ஆல்ரெடி ஓஷன்ல கோல்டு கரண்ட் வார்ம் கரண்ட்னு ஒரு பேட்டர்ன்ல போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இது டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது இப்போ கரண்டோட பேட்டர்ன் டிஸ்டர்ப் பண்ணா ஒன்று நமக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி குளோபல் டெரஸ்ட்ரியல் டெம்பரேச்சர் உடைய ரெகுலேஷன்ல பாதிப்பு வரும். இந்த கோல்ட் கரண்ட் வார்ம் கரண்ட் வந்து இன்னொரு விஷயம் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷிங் கிரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் எக்கனாமி எல்லாம் கொண்டு வருது. அது டிஸ்டர்ப் ஆகும், அந்த சைக்கிள் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ நமக்கு எப்படி பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் இன் குளோபல் டெம்பரேச்சர் ரிசல்ட் இன் ரைஸ் இன் ஓஷன் டெம்பரேச்சர் which lead to change in ocean current. This ocean current might affect the disturbance of terrestrial global temperature regulation. That is equator la polar போயிட்டு polar la equator வர இந்த சைக்கிளை பாதிக்கும். That is due to the rise in temperature difference between equatorial and polar region. The speed of current pick up by almost 15% and compared to 2013 இன்னைக்கு as of now. இது obviously இந்த சைக்கிளை பாதிக்கும் போது நமக்கு it's result in some kind of erratic behavior. நமக்கு எப்படி டெரஸ்ட்ரியல்ல எராட்டிக் பிஹேவியரை ட்ரவுட்டாவோ ஃபிளாஷ் ஃப்ளட்டாவோ ஹீட் வேவோ பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் அக்வாட்டிக் ரீஜனில் இந்த எராட்டிக் பிஹேவியர் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட்டோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கரண்ட்லேயே மாற்றம் ஏற்படும். ஸோ சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் கிரவுண்டே ஒருவேளை வந்து இன்ஃபோர்டைலாக மாற வாய்ப்பு இருக்கும். சில சமயங்களில் வந்து இந்த சைக்கிள் ஆஃப் தி ரெகுலேஷன் பாதிக்கப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆஸ் அ ஹோல் நீங்கள் ஓஷனில் பார்த்தீங்களா பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். தென் மரைன் ஹீட் வேவ், இது ஒரு பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு மரைன் ஹீட் வேவே நம்ம தனியாக கூட கொஸ்டினாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆல்ரெடி ஐ ரிமெம்பர் ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹெட்டேக்
நம்ம ஓஷன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன், கோரல் ப்ளீச்சிங், இந்த மாதிரி மரைன் ஹீட் வேவ்ங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா இன்னைக்கு அதில் ரொம்ப நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் marine heat waves defined as increase in 90% in sea surface temperature for 5 days in a row as compared to last 5 years. This has observed due to increase in heat absorption of ocean. For example, in 2021, heat absorbed 235 zeta joule of heat. That is almost 500 times than globally that year by humans. So just யோசிச்சு பாருங்க, இந்த marine heat waves, urban heat land island, urban heat waves, இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு urban terrestrial வருது, marine வந்து aquatic region வருது. இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு. So increasing frequency of geographical event. ஸோ ஓஷன் டெம்பரேச்சர் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்னு சொன்ன கரண்ட்ல. ஸோ சைக்ளோன் ஃபார்மேஷனோ இல்லை ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஜியோகிராஃபிக்கல் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட் ரிலேட்டட் டு ஓஷன் வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சைக்ளோன் மைட் பி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நமக்கு ரெயின்ஃபால் ஐ மீன் டொரன்ஷியாலிட்டி குறையலாம். ஸோ நமக்கு தெரியாது எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல இது நடக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு விஷயம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இன்க்ரீஸ் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சைக்ளோன். சிவியர் சைக்ளோனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 150% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ ரீசெண்டா, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஓஷன் வார்மிங். So, as stated above, global increase in oceanic temperature observed by scientists, it is more pronounced in Indian Ocean. That is, this kind of increase of temperature feasible or favored formation of cyclone. That is similar. I mean, severe cyclone formation increased by 150% when compared to last year. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் ஈவெண்ட்லாம் நீங்கள் சைக்ளோன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளட்டாக முடியும். ஃப்ளட்டோடைய கான்சிக்வன்ஸ்லாம் நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இம்பேக்ட் ஆன் ஓஷன் டெம்பரேச்சர், இது இன்னொரு ஆங்கிள் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஓஷன் ஒரு பெரிய கார்பன் சிங்க். இப்போ நீங்கள் கார்பன் சிங்கே அழிஞ்சிடுச்சுன்னா, இப்போ 90% ஆஃப் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் குளோபல் டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் வந்து பாதிக்கப்பட்டுடுச்சுன்னா, ஒரு பக்கம் அந்த அப்சார்ப்ஷன் பாதிக்கப்படும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 56 டிகிரி செல்சியஸ் ஒருவேளை டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய வாட் டு சே காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன். So ocean act as a carbon sink of world. The continuous absorption of greenhouse gas raised the global temperature by almost 1 degree Celsius as compared to 140 years ago. It is more pronounced in Indian Ocean. So we are the what to say major victim or vulnerable persons when compared to the rest of the thing. மெமரி லாஸ் இன் ஓஷன்ஸ் ஒரு பெக்குலர் திங். ஏன்னா ஓஷன் மெமரிங்கிறது வந்து ஒரு பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் ஒன் பீரியட் டு அனதர் பீரியட், ஜென்ரலா ஒரு வருஷத்துக்கு. இது வந்து ஒரு அப் டு 100 மீட்டர் லைக் லெவல் வரைக்குமே இது ஐ மீன் இதோடைய வாட் டு சே இது இருக்கும். இப்போ என்ன நடக்குது, டியூ டு தி இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் சயின்டிஸ்ட் ப்ரெடிக்டட் இன்க்ரீஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் பை ஓஷன், தி சர்ஃபேஸ் டெப்த் பிகம்ஸ் ஸ்வாலோ அண்ட் லீட் டு எ லாஸ் ஆஃப் ஓஷன் மெமரி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது இன்டைரக்ட்லி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிஓடி சிஓடி டெஃபிஷிட் அதோட எஃபெக்ட்லாம் நடக்குது. ஸோ ocean acidification, coral breach, marine heat wave மாதிரி memory loss in ocean ஒரு significant one இதோட கான்சிக்வன்ஸ்ல. தென் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச காமனா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் லைக் மெல்டிங் ஆஃப் கிளேஷியர், அதோடைய கான்சிக்வன்ஸா சீ லெவல் ரைஸ் ஆகிறது. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சைக்ளோன் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் எழுதும்போது இதை சைக்ளோன் அம்பான்னு சொல்லலாம். அன்எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் சைக்கிள். பட் 2020 பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ மீன் இந்த அம்பான் சைக்கிளினுடைய பிஹேவியர் ஒன்று ஒரு லெஸ் தென் 36 ஹவர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டகரி 1 2 3 4 5 இருக்கு இல்லைங்களா, 1லேருந்து 5க்கு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு. அது ஸ்ட்ராம்லேருந்து சூப்பர் சைக்ளோனிக்கே போயிடுச்சு.
So melting of polar ice and sea level already தெரியும். So sea surface temperature increase ஆகும்போது glacier polar ice melting ice melting ஆகும். அதனால water level sea level rise ஆகும். உதாரணத்துக்கு Arctic sea cover பார்த்தீங்கன்னா in May 2022ல 4.1 lakh square meter குறைஞ்சிருச்சு. But that is melt ஆகி போயிடுச்சு. அதே மாதிரி அண்டார்டிகா கூட தட் இஸ் அண்டார்டிகா லாஸ் பண்ணியிருக்க சி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்லா வந்து ரோம் நகரத்தை விட 2 மடங்கு அதிகமான தன்னுடைய ஏரியாவை இழந்திருக்கு. இந்த டேட்டா ஏன்னா ஒரு சில இடங்களை நம்ம ஃபேக்டை சப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றது நல்லதுதான். ஸோ அதுக்காக தென் ரைஸ் இன் sea level. ஸோ குளோபல் மீன் sea level increased ஆவரேஜா 4.5 mm ஒவ்வொரு வருஷமும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஐபிசி ரிப்போர்ட் கூட சொல்லிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அட்ரஸ் பண்ணாட்டி obviously இந்த ரைசிங் sea level inundation ஆஃப் ஐலாண்டு லோ லையிங் ஏரியாஸ் நேஷன்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். அதை we have to think in this when. ஸோ இது வந்து ஜியோபிசிக்கல் ஓரியன்ட். இது வந்து ஆக்சுவலி என்ன மாதிரியான டைரக்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஏற்படுத்துது. உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் லைஃப், decrease in BOD, COD and chemical properties of ocean. Because பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையும் போது மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் நைட்ரேட் சல்ஃபேட் அதோட இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது இன்டர்ன் அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள், உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப காமனாக சொல்லலாம், கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓஷன்ல. அப்போ CO2 ஓஷன் இருக்க தண்ணி வந்து வாட்டர் H2O ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகுது CO3. சரிங்களா? பொதுவாகவே கடல்வாழ் உயிரினத்துல மெஜாரிட்டி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட். நீங்க நத்தையாகட்டும் கிராப், ஸோ ஓடுகள் தான் நிறைய இருக்கும். ஸோ கார்பனேட்டோடைய இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. சில சமயம் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஃபியூச்சர்ல பிரிட்டல் எளிதில் உடையக்கூடிய ஓடுகள் வர வாய்ப்பு இருக்கும். நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து நமக்கு கால்சியம் பாஸ்பேட் எலும்பு, ஒருவேளை அந்த எலும்பு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, நம்ம கீழே விழுந்தா எலும்பு கண்ணாடி மாதிரி துண்டு துண்டா பிரிட்டில் ஆகாது. சப்போஸ் பிரிட்டில் ஆகிற ஸ்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா லைஃபை யோசிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஈஸிலி பிரிட்டல்டு ஷெல்ஸ் ஆஃப் தி ஓஷானிக் கிரியேச்சர் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ் சைன் ஆர் சிக்னல். கம் ஆன் திஸ் ஒன் எஃபெக்ட் ஆன் லைஃப் ஆன் எர்த். ரொம்ப இப்போ வந்து அப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயம், இப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக்கா டைரக்டா அந்த ஸ்பீசிஸுக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ் ஆஃப் லைஃப். So global oceanic temperature rise have devastating effect on life. So according to estimate, a temperature rise ஒரு 5 degrees Celsius ஒரு temperature rise ஆனா கூட 2100ல 8% of marine genera, marine species அழிஞ்சிரும். இன்னொரு 200 yearsக்கு அப்புறம் 2300க்கு அப்புறம் 40% of species அழிஞ்சிரும். There is nothing but இதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா இன்னைக்கு 2022ல இருக்கும், 2300ல இப்போ இருக்கிற உயிரினங்கள்ல 40% அழிஞ்சிடும். ஸோ 2300ங்கிறதுலாம் ரொம்ப வெரி ஃபார் எல்லாம் கிடையாது. வேர்ல்ட் இஸ் ஃபாஸ்ட் கோயிங். கண்ணை மூடி திறக்கிறதுல 2300 வந்துடும், நம்ம தான் இருக்க மாட்டோம். பட் திங்க் ஓவர் த ஃபேட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ். Now we are talking over marine species. So who is responsible for this when purely anthropogenic human beings தான், because of climate change. Climate change ங்கிறது ஏதோ ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கலா நம்ம வெரி டெக்னிக்கல், இட் இஸ் ஹைலி ரிலேட்டட் டு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். நமக்கு அதுக்கு ரோல் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரூம்ல ஃபேன் தேவையில்லை, ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு, நம்ம ஃபேனை ஆஃப் பண்ணல, இதுக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மந்தமா இருக்கானா? ஆப்வியஸ். நான் ஒரு தடவை இது கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து வருது. அப்போ என்ன மீனிங், நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணும்போது
கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டையும் விட்டுருக்கோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த கரண்ட்டை நம்ம சேவ் பண்ணா கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு ரோல் இருக்கா இல்லைங்களா? இதுதான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பெருசா ஐ மீன் லைக் சிறு துளி பெருவுள்ள மாதிரி ரொம்ப பெருசா பிக் ஃபெனோமினா போகும்போது ஒரு பெரிய லைக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும். ஸோ டு whatever way நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் we are supposed to address or combat climate change. Otherwise now we are discussing regarding oceanic impact. இது இல்லாம டெரஸ்ட்ரியல் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங் பை 2300 there is an expectation of 40% of marine species might extinct or vulnerable to extinction. So change in global marine organism observed in various fora including human food plate. The plate has shifted from animals preferring a colder temperature to those preferring warmer temperature and all. Joka solranga. Okay, fine. Next, decrease in dissolved oxygen. நம்மளே சொன்ன மாதிரி தான். So while increasing carbon dioxide. So carbon dioxide நீங்க தண்ணியில சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா நம்ம சோடா குடிக்கிறோம். தண்ணியில கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் போட்டா சோடா, கார்பானிக் ஆசிட். இதே தண்ணியில கடல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்தா அது ஆசிடிஃபிகேஷன் ஆகுது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஆக்கும்போது இந்த அசிடிஃபிகேஷன் ஆகும்போது டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையுது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் காத்துல உள்ள ஆக்சிஜன் வச்சு சுவாசிக்கிறோம், கடல்வாழ் உயிரினங்கள் தண்ணீர் உள்ள ஆக்சிஜன் வச்சு சுவாசிக்குது. அப்ப தண்ணீர் டிசால்வ் ஆகிக்கிற ஆக்சிஜன் குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? தி டிவாஸ்டிங் எஃபெக்ட் ஆன் லைஃப், பயாலஜிக்கல் டெஃபிஷிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அந்த பிஓடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய சிஓடிலாம் கெமிக்கல் டெஃபிஷியன்ட்லாம் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும். ஸோ த நார்மல் லெவல் ஆஃப் டிசால்வ் ஆக்சிஜன் இன் ஓஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டருக்கு 7 to 8 mg இருக்கும். பட் டியூ டு திஸ் லைக் வார்மிங் அண்ட் ஆல் ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறையிறதுனால மரைன் லைஃபோடைய ஐ மீன் பாதிக்குது. ஸோ ஆக்சிஜன் இப்போ நமக்கே காத்துல ஆக்சிஜன் இல்லை சுவாசிக்கன்னா எப்படி சஃபிகேஷன் ஏற்படும், அந்த மாதிரி harmful effect on marine life. So marine organisms start to leave their home where drop below 4 milligram per liter. ஆக்சுவலி இந்த மைக்ரேஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. கிளைமேட் மைக்ரேஷன் ஒரு டாபிக் ஒரு தடவை நான் ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கேன். இது டெரஸ்ட்ரியலுக்கு மட்டும் பொருந்தாது, அக்வாட்டிக் ரீஜனுக்கும் பொருந்தும். டெரஸ்ட்ரியல் ரீஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லோ லையிங் ஐலாண்டு, ஒரு சிங்கப்பூர் மாதிரி ஒரு லோ லையிங் ஐலாண்டு ஒன்று இருக்கு. டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஐஸ் மெல்ட் ஆகி சீ லெவல் ரைஸ் ஆகி அது இனண்டேஷன் ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த தீவுலேருந்து எல்லாரும் வெளியில வந்து வேற நாட்டுக்கு போயிடுவாங்க. கிளைமேட் மைக்ரேஷன் இது வந்து மாஸ் லெவல்ல நான் சொல்றேன். இதே சின்ன லெவல் கிளைமேட் மைக்ரேஷன், ஒரு ஊர் இருக்கு, ஒரு கிராமம், ரெயின்ஃபாலே இல்லை, தொடர்ந்து ட்ரவுட்டு, மக்கள் என்ன செய்வாங்க, பஞ்சம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போறாங்களா. சப்போஸ் இந்த ட்ரவுட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் இன்டியூஸ்டு ட்ரவுட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மைக்ரேஷனுக்கு பேரு கிளைமேட் மைக்ரேஷன். இதே மாதிரி அக்வாட்டிக் ரீஜன்ல அக்வாட்டிக் மரைன் ஸ்பீசிஸுக்கு அவங்களுக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரம் வந்து டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன், டிஓ. இப்போ 1 லிட்டருக்கு 4 mgக்கு கம்மியா ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடங்கள்ல அந்த உயிரினங்களால சுவாசிக்க முடியாது, வாழ முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் organism migrate to some other places. So climate migration happened due to this decrease in dissolved oxygen. So முன்னாடி பார்த்த மாதிரி change in chemical properties of oceans. So many marine organisms migrated due to lack of oxygen. Some of them changed the way they breathe. For example, denitrifying bacteria switches to nitrite or nitrate due to lack of oxygen. This lead to release of nitrogen gas by such bacteria and lead to change in composition of earth, further decrease in ocean concentration
and increase in nitrogen concentration in atmosphere. இது எவ்வளோ பெரிய சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துது பாருங்க. ஒரு பாக்டீரியா நைட்ரிஃபிகேஷன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பாக்டீரியால அந்த சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் டீநைட்ரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ இந்த பாக்டீரியா அந்த கெமிக்கல்ஸ் காம்போனன்ட் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றிடுது. ஸோ then effect of increased nitrogen. So நம்ம முன்னாடியே பார்த்ததான் due to one thing is decreased dissolved oxygen parallelly create disturb component structure or a level of component like nitrate, sulfate, phosphate and all. In some cases, we already studied in prelims alga bloom. So due to the abundance of nutrient, the algae in already lived in oceans bloomed, mushroomed, that is increased its proportion. This not only affect the content or content of the dissolved oxygen, but also increased the nutrient capacity and also decreased biodiversity. Because alga bloom varum, oxygen deficient varum, நிறைய species அழிஞ்சிரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய மரைன் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவலிசம் லைக் அந்த மாதிரி லைஃப்ல தான் இருக்கும். ஒன்று நம்பி இருக்கிற மாதிரி லைஃப்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த சைக்கிள் டிஸ்டர்ப் ஆகுறதுனால டைவர்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷரி ரிசோர்ஸ் அதோடைய ஃபிஷரி கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும். ஸோ அஸ் இன்க்ரீஸ் நைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் can further increase alga bloom in ocean. This bloom gather on the surface of ocean and restrict oxygen exchange with atmosphere. This lead to decreased biodiversity and reduction of fishery resource around the world. Then as usual, we know that ocean acidification. So increase in absorption of carbon dioxide, increase acidification. ஏன்னா carbon dioxide தண்ணில போட்டா acid. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்பன் டை ஆக்சைடு தண்ணியில் வரும்போது நமக்கு அசிடிஃபிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு எப்படி டெரஸ்ட்ரியலில் வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடும் தண்ணியோடு சேர்ந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிடுங்கிற ஆசிட் ரெயின் வருதோ அதே மாதிரி CO2 வந்து தண்ணியில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கார்பானிக் ஆசிடுங்கிற ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன் நடக்கும். ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன் நடந்துச்சுன்னா கோரல் ப்ளீச்சிங்கிறது காமன். ஸோ pH ஆஃப் ஓஷன் வாட்டர் வந்து இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா 8.1 8.2ல இருக்கு. இன்னும் நிறைய ஃபர்தரா குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஹார்ம்ஃபுல் டு கோரல்ஸ், கோரா டு கால்சியம் அண்ட் லீட் டு கோரல் ப்ளீச்சிங். உங்களுக்கு அசிடிஃபிகேஷன் ஆனாலே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய மரைன் ஆர்கானிசத்துக்கு வந்து கால்சியம் கார்பனேட் அந்த மாதிரி கால்சியம் ரிலேட்டடு ஷெல்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த செல்ஸ் எல்லாம் கொராட் ஆகும், ஈஸியாக பிரிட்டல் ஆகிடும், ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஷெல்ஸே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் இருக்கு. கோரல் ப்ளீச்சிங் நடக்கும். கோரல் ப்ளீச்சிங்லாம் நடந்துச்சுன்னா அதை சார்ந்து இருக்க ஜூ பிளாங்டன் அந்த உயிரினங்கள் அழிஞ்சிடும், இன்டர் டைவர்சிட்டி பாதிக்கப்படும். ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இன் ஓஷானிக் ரீஜன் இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் மாஸ் மைக்ரேஷன் நம்மளுடைய சொன்னதான் கிளைமேட் மைக்ரேஷன் நடக்கும். ஆஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் மல்டிபிள் ஸ்பீசிஸ் move toward polar from equator because cold water temperature region feel more welcoming to species. As this also follows from a decrease in availability of oxygen in equatorial region because it acts as a carbon sink. So automatically பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ரீஜன்ல ஒரு கோல்ட் பியர் அந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. மாஸ் மைக்ரேஷன் கிளைமேட் பெரிய லெவலில் நடக்கும்போது இப்போ நிறைய பாப்புலேஷன் வந்து போலார் நோக்கி போயிடும். ஏன்னா ஒன்று வந்து இங்கே ஈக்குவேட்டரில் வார்ம் டெம்பரேச்சர் ஆகிடுச்சு, வார்மால வாழ முடியல. நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால சர்வே பண்ண முடியுமானா முடியாது. அதே தான் தண்ணியில் இருக்க உயிரினங்கள் தண்ணி ஹீட் ஆகிடுச்சு இருக்க முடியல, வேறு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. அட் த சேம் டைம் டியூ டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஜன் டிசால்வ் கம்மியாயிடும். ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. எகெயின் தே ஆர் சப்போஸ் டு மூவ் டுவர்ட் போலார். ஸோ எல்லாருமே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போலார் நோக்கி போகும்போது இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ், ஏன்னா அங்கே போய் இப்போ பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிடும். போலாருக்குன்னு ஒரு கிரியேச்சர் போலார் பியர் தான் அங்கே வாழ முடியும். நம்ம அக்வாட்டிக் ரீஜன் உள்ள ஆர்கானிசம் அங்கே வாழ முடியாது. அதே மாதிரி இது டெரஸ்ட்ரியல். அதே மாதிரி நீங்கள் ஓஷன் பார்த்தீங்கன்னா
ஐ மீன் போலாருக்குரிய ஸ்பீஸ் அங்கே வாழ முடியும். இப்போ இங்கே இருக்க உங்களுக்கு வந்து அந்த தகவமைப்பு, அந்த அடாப்டபிலிட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், சஸ்டைனபிள் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக we have to supposed to address this increase in ocean temperature, because the acidification, coral bleaching, migration, decrease OD content ஒரு பெரிய விஷயங்கள் கொண்டு வரும்போது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லப்போனா அந்த ஓஷானிக் டைவர்சிட்டி, ஓஷானிக் பயோடைவர்சிட்டி கண்டிப்பா லாஸ் ஆயிடும். இன்னும் நம்ம வே ஃபார்வர்டா நம்மகிட்ட சஜஷன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம், தட் இஸ் நமக்கு எப்படி வந்து ஹாட்ஸ்பாட், பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் டெரஸ்ட்ரியல்ல நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம ஓஷன்லயுமே நம்ம ஹாட்ஸ்பாட்டை ரெகனைஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். பிகாஸ் இன்னைக்கெல்லாம் ஓஷன் மரைன் ஸ்பீசிஸ் வெர்ஜ் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டியில இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு அட்ரஸ் இமீடியட்லி. ஸோ ஒரே வார்த்தை சொல்லணும், வி ஹாவ் டு ஆக்ட் நவ், அதர்வைஸ் நெவர். ஏன்னா திரும்ப திரும்ப நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் தான், இன்னைக்கு நம்ம என்ன முயற்சி எடுத்து நம்ம ஆஸ்பிரேஷன் அட்டைன் பண்ணா கூட இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்படுத்தின டேமேஜ்னால உள்ள கான்சிக்வன்ஸை தவிர்க்கவே முடியாது. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்வாட், ஐ மீன் அபோவ் தி ஸ்வாட் இன் அவர் ஹெட்ங்கிற மாதிரி தான். ஸோ கழுத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கத்தி, அதை நம்ம வந்து we have to suppose to muddling through, simply speaking. And finally, Himalayan ecosystem. இங்கே ஹிமாலயன் எக்கோசிஸ்டத்துல வந்து இந்த என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா, இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான டாபிக். ஸோ நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் த்ரூ பண்ணுறேன். ஹிமாலயன் எக்கோசிஸ்டம், ஹிமாலயன் எவல்யூஷன்ல ஹிமாலயன் எக்கோசிஸ்டம் இப்போ நிறைய வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், தட் இஸ் சிம்பிளி இந்த நேம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல நிறைய ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்போது அந்த எக்கோசிஸ்டமுடைய பிரிஸ்டைனிட்டி மாறுது, பாதிக்கப்படுது. இந்த எக்கோசிஸ்டம் நமக்கு வந்து ஜியோகிராஃபிக்கலி, ஜியோபிசிக்கலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு டு வி அட்ரஸ் திஸ் ஒன்? வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன்ஸ்? இவ்வளோ தான் பார்க்க போகிறோம். அண்டு அந்த எக்காலஜி ஆஃப் ஹிமாலயன் எக்கோசிஸ்டத்தில் லைக் என்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்குது இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். So development activity in Himalayan region causes huge amount of destruction in the area. This lead to loss of precious archaeological and historical data. Discuss. So geomorphology, formation of Himalaya, like நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான். லைக் அங்கோரா கோண்ட்வானா லேண்ட்ல டெத்திசிக் இடையில இது வந்துச்சு ஒரு 65 million years ago. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயா ஜியோகிராஃபியில் படிச்சிருக்கோம். டிரான்ஸ் ஹிமாலயா, லெஸ்ஸர் ஹிமாலயா, அவுட்டர் ஹிமாலயா அண்ட் ஆல். அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது, ஃப்ரம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து நீங்கள் இந்த பக்கம் ஆரம்பிச்சு டு அப் டு என்டையர் பிளேஸ் இன்டு கவரிங் கிரேட்டர் லெஸ்ஸர் ஹிமாலயா இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஜியோகிராஃபியில் பார்த்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் பிபிடியை ஷேர் பண்ணுறேன், டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயா ஆல்ரெடி ஜியோகிராஃபிலையும் கேட்ட கொஸ்டின், ஐ மீன் மெயின்ஸில். இப்போ நமக்கு என்வரான்மெண்ட்ல என்ன மாதிரினா த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன் இக்காலஜி, the importance to preserve the pristinity of this ecosystem or ecology, and what is the fears ahead of this ecosystem. இந்த மாதிரி ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது. ஒன்று வந்து கிளைமேட், நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். வித்தவுட் ஹிமாலயன்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்தியா ஒரு பெரிய கூல் லேண்டு, ட்ரை லேண்டாக தான் இருந்திருக்கும். பிகாஸ் it prevent India from Siberian cold wind. It also intercepts southwest monsoon wind, which is responsible for rain across our country. And so without Himalaya நம்ம ஒரு பெரிய ட்ரை லேண்டாக தான் இருந்திருக்கும். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் நமக்கே தெரியும், பெரினியல் ரிவர்ஸ் உடைய சோர்சஸ் இண்டஸோ, கேஞ்சஸோ, பிரம்மபுத்திரா, ஹிமாலயன்ஸ் தான். ஸோ இந்த ரிவர் சிஸ்டம் நமக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அக்ரிகல்ச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு வந்து ஒரு ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனோ மற்ற crops ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஹப்பாக இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைட் மினரல்ஸ், ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன்ஸ். That is, it's also source of fertile plains of North India and Northeast region. Tertiary sector or tertiary sector point of view பார்த்தோம்னா like tourism, pilgrimage, even defense. For example, Siachen glacier இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அரண் we can say. So it form a natural boundary with China and Myanmar.
and it cover against any adventure by foreign militaries, and the presence of dunes like Dehraduns, valleys, hill station, religious sites attract millions of tourists, pilgrimage and all. So in the point எனக்கு தனியாக கூட பிரிச்சு எழுதலாம், டிஃபென்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, லைக் டூரிசம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல, லைக் இன்க்ளூடிங் மெடிக்கல் டூரிசம், இன்க்ளூடிங் பில்கிரிமேஜ் சிஸ்டம்ஸ்க்குலாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ், பிகாஸ் ஏன்னா இது ஈவன் தோ இட் இஸ் யங் ஃபோல்டு மவுண்டெயின், பட் நிறைய ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபினோமினா, ஜியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டுக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஐ மீன் வெரி குட் அசெட். ஸோ ஹிமாலயாஸ் ஹோம் டு நியூமரஸ் ஜியாலஜிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் phenomena. So scientists studies this phenomena to uncover mysteries of formation of earth, rock system, geomorphology, climate change and all. ஈவன் ரீசெண்டாக கூட சயின்டிஸ்ட் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நிறைய டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து லைக் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு we are actually spoiling our ecosystem சொல்லியிருக்காங்க. That is lot of infrastructure in Spiti Valley damage the coral reef of the Tethys from 200 million years ago. So actually இந்த ஒரு ஸ்டடீஸுக்கு இது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு ஹப் ஆர் அசெட். இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் பர் ஜியாலஜிஸ்ட், the depositic movement of giant scorpion have been covered up by the construction of road in the region. Like ஒரு ஓமையோட சொல்றாங்க, nothing else. And rapid infrastructure development, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் வெதர் இட் இஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம கட்டுற டேம்ஸோ, கெனால்ஸோ, ரயில்வேலோ இல்லை டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்சரோ பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஹிமாலயஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஆக்சுவலி இந்த ஜியோ மார்ஃபாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்டடிக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஜியோ மார்ஃபாலஜி தான் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய நேச்சுரல் அசெட்டாக இருக்கு, வெதர் கிளைமேட் ஆகட்டும், வெதர் ரெஸ்ட் ஆஃப் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸுக்கு ஆகட்டும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாதிப்பு இருக்கு. தட் இஸ் இட்ஸ் bad phase of the development. In the name of development, we are literally detroiting ecology of the system. So அதை பற்றி தான் சொல்றாங்க, லைக் Himalayan state witnessed rapid infra development in recent decade. Construction of road, tunnels, railway line, dam, canals, different infrastructure has serious disruption in geomorphology of Himalaya. So frequent landslide, flash flood, glacial lake burst, abrupt weather result of such human interface. அது வரைக்கும் வந்து லைக் பெருசா நீங்க உத்தரகாண்ட் ஃபிளாஷ் ஃப்ளட் எடுங்க, ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் இதனால இன்னும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. At the same time, destruction of critical data, because நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி இந்த ஜியோமார்பிக்கல் சிக்னிஃபிகண்டான விஷயங்கள், இந்த ஜியாலஜிக்கல் சைட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணால கிட்டத்தட்ட அழிஞ்சிருது. ஸோ நமக்கு டேட்டா கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து எர்த்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கோ, ராக் சிஸ்டம் பற்றியோ, மார்ஃபாலஜி பற்றியோ படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஹப்பா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிடுது, டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டேட்டாவோட ஐ மீன் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு வந்து பாம் ட்ரீயோட ஃபாசில் ஃபியூல் ஒன்ஸ் லடாக் ரீஜன்ல இருந்திருக்கு. அந்த பாம் ட்ரீயோட ஃபாசில் ஃபியூல் என்ன சொல்லியிருக்கு, நமக்கு ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நமக்கு தெரியும் லடாக் வந்து கோல்டு டெசர்ட்னு இப்போ சோஃபா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் அப்பான் பார்த்தீங்கன்னா கிரீனரி வெஜிடேஷனும் அபண்டன்ட் ரெயின்ஃபாலும் லடாக்ல இருந்திருக்கு. அதை வந்து லடாக்கோடைய பாம் ட்ரீ ஃபாசில் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. ஸோ த திங் இஸ் ஃபாசில் ஸ்டடியோடைய ஸ்கோப்புக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் this kind of morphology. So evolution of Himalayas and conversion of forest, monsoon prediction. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு Himalayans தெரியும். So simply speaking, Himalaya ecosystem வந்து வெறும் fragile one, crucial one. Even though infrastructure வந்து நமக்கு அது imbalance create பண்ணா கூட நம்ம அதை வந்து we are supposed to combat or stop. ஏன்னா irreversible loss தான் நடக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனையான ecosystem இது. So we are supposed to take step. And also we need to preserve such ecosystem. Then we will see in next class regarding net zero emission and Lisbon declaration and all. So study well. Thank you.